गुड मॉर्निंग नमस्कार विद्यार्थी मित्रों केम छो फरी एक वखत सामाजिक विज्ञान में आप सौ विद्यार्थी मित्रों लेक्चर 4 में हार्दिक स्वागत है। बाळको आपणे वात करी रह्या हता भारतनो वारसो। आपणे जेटला जेटला टॉपिको भणी लीधा ए मैं बधा टॉपिकनुं खाली टाइटल लख्युं छे એટલે તમને ફરી એક વખત મગજમાં રિવિઝન થઈ જાય। एक ने एक वस्तु वारंवार तमने कहेवत है कि एक ने एक वस्तु वारंवार कोईपण टोकवाथी अथवा एक ने एक वस्तुनुं कोईपण वस्तु टॉर्चर करवाथी मगजनी अंदर बेसी जाय छे। भारतनो वारसो एनी सर्वप्रथम बाळको आपणे प्रस्तावना जोई कि वारसो कोने कह्यो अथवा भारत देश छे कई बाजू आवेलो छे अथवा भारतनी चारे दिशाओमां कई कई वस्तुओ छे एना विषे आपणे प्रस्तावनानी अंदर जोयुं कि शुभ कार्य वखते भारतना कया कया नामो लेवामां आवे छे एना विषे आपणे जोई गया। एना पछीनो टॉपिक बाळको आपणे जोयुं भारतनुं स्थान अने विस्तार। विश्वनी अंदर भारतनुं स्थान क्यां छे, केटलामुं छे, एनो विस्तार केटलो छे, वस्तीमां केटलामुं छे, उत्तर दक्षिण लंबाई केटली छे, पूर्व पश्चिम पहोळाई केटली छे, क्षेत्रफळ केटलुं छे, एना विषे आपणे विगतवार वर्णन जोयुं એટલે અત્યારે रिपीट करवानी कोई जरूरियात નથી। एना पछीनो टॉपिक जोयो तो बाळको वैविध्यसभर वारसो कि भारतनो वारसो छे वैविध्यसभर छे। अलग अलग जाति, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग भाषा, कला, आचार विचार, प्रदान, जीवनशैली, अलग अलग प्रकारनुं मिश्र थयेलुं कल्चर एना विषे आपणे वैविध्यसभर वारसामां जोई गया। नेक्स्ट टॉपिक जोयो तो संस्कृतिनो अर्थ खूब आईएमपी छे, एक्जाम में पूछाई शकाय ते ऑलमोस्ट आईएमपी छे कि संस्कृतिनो अर्थ एटले शुं। तो कि भाई थोड़ुंक आपणे रिविजन करी लईए कि संस्कृति एटले मानव मननुं खेडाण, संस्कृति एटले जीवन जीववानी रीत, संस्कृति एटले ध वे ऑफ लाइफ, संस्कृति एटले आदि मानवथी आज सुधीना टेक्नोलॉजी युगना माणस सुधीनी जनयात्रा अथवा मानव यात्राने संस्कृति तरीके ओळखवामां आवे छे। एना पछीनो पॉइंट जोयो बाळको भारतीय संस्कृतिनो वारसो जे आपणे अत्यारे भणी रह्या छे कि भाई भारतीय संस्कृतिनो वारसो छे एने मुख्य बे विभागमां वहेंच्यो छे। एने आपणे अर्थ पण जोयो हतो अने एनी व्याख्या पण जोई हती कि भाई वारसो कोने कह्यो। तो आपणे अहींया व्याख्या लखी छे, समजવાનો प्रयत्न करीए कि प्रकृति, पर्यावरण अने मानव जीवन वच्चेनो निकटतम संबंधनुं परिणाम एटले प्राकृतिक वारसो। वारसो एटले शुं बाळको? तो कि आपणा पूर्वजो तरफथी मळेली आपणने अमूल्य भेट अथवा अपना पूर्वजों तरफ से अपने मळेली जे के अमूल्य भेटो छे एने वारसो तरीके ओळखवामां आवे छे। बाळको आ वारसाने बे विभागमां वहेंच्यो छे, सांस्कृतिक वारसो अने प्राकृतिक वारसो। प्राकृतिक वारसो एटले शुं? तो कि प्रकृति, पर्यावरण अने मानव जीवन वच्चेना निकटतम संबंधोनुं परिणाम एने प्राकृतिक वारसो कहे छे। आपणे अभ्यास करी रह्या छीए बाळको प्राकृतिक वारसाना। वारसाना बे भाग पड़े, प्राकृतिक वारसो और बीजो सांस्कृतिक वारसो। ज्यारे अत्यारे आपणे अभ्यास करी रह्या छीए बाळको प्राकृतिक वारसा विषे। प्राकृतिक वारसो एटले शुं? तो प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन वच्चेनुं निकटतम संबंधोनुं परिणाम एटले प्राकृतिक वारसो। बाळको प्राकृतिक वारसानी अंदर कोनो कोनो समावेश थाय ए आपणे व्याख्यानी अंदर जोई गया। आजे आपणे जोवानुं छे प्राकृतिक वारसानी अंदर भूमि दृश्यों समावेश थाय छे। जोईए भूमि दृश्यो एटले शुं अने कई कई वस्तुओं समावेश थाय भूमि दृश्यों। जुओ भूमि आकार द्वारा अनेक भूमि दृश्यों सर्जन थाय छे। भूमि आकार द्वारा अनेक प्रकारना भूमि दृश्यों सर्जन जोवा मळे छे। दाखला तरीके हिमालय पर्वत छे ए भूमि आकारना अथवा भूमि दृश्यों एक उदाहरण छे कि भाई भूमि दृश्यों द्वारा, भूमि आकारों द्वारा घणा बधा भूमि दृश्यों सर्जन थाय छे। मानो के भूमि आकार छे बाळको हिमालय छे त्यां पहेला टेथिस महासागर हतो। तो आ भूमि आकारथी एक सरस मजाना भूमि दृश्योनुं निरूपण थयुं छे। एनुं एक्जाम्पल आपणे जोवुं होय तो ए छे हिमालयनी पर्वतमाळा अथवा हिमालय छे ते ए भूमि आकार भूमि दृश्योनुं एक सरस मजानुं उदाहरण छे। त्यार पछीनो पॉइंट जोईए बाळको, हिमालय में अनेक प्रकारनी उपयोगी वनस्पति, खनिजो, अवनवा पशु पक्षीओ अने शिखरो बरफथी छवायेला रहे छे। बाळको हिमालय पर्वत छे ए बरफाच्छादित छे
એટલે બરફથી બનેલો પર્વત છે. આખે આખો હિમાલય પર્વત છે એ બાળકો બરફથી ઢંકાયેલો રહે છે, છવાયેલો રહે છે. એટલે કે હિમાલયમાં અનેક પ્રકારની ઘણી બધી ઉપયોગી વનસ્પતિઓ છે, ખનિજો છે, અવનવા પશુ પક્ષીઓ છે અને ઘણા બધા એવા શિખરો છે કે જે હિમાલયની અંદર બરફથી છવાયેલા રહે છે અથવા બરફથી ઢંકાયેલા રહે છે. તેનાથી મોટી નદીઓ છે એ 12 માસ પાણીથી ભરપૂર અને સમૃદ્ધ રહે છે. જો બાળકો, આપણે ભારતની વાત કરીએ તો કે ભારતની મોટા ભાગની નદીઓ છે એ ઉત્તર ભારત તરફથી આવે છે. શું કામ કે એ બાજુ હિમાલયની પર્વતમાળાઓ છે. એટલે શું થાય કે હિમાલય પર્વત છે એ બરફથી ઢંકાયેલો રહે છે. એટલે તમે સ્વાભાવિક રીતે સમજી શકો છો કે એ સાઈડની જે મોટી મોટી નદીઓ હશે એ બધી નદીઓ કેમાંથી પાણીથી કેવી હશે તો કે ભરપૂર અને સમૃદ્ધ હશે. એના પછીનો પોઈન્ટ, તરાઈના જંગલો પણ ત્યાં આવેલા છે. હિમાલયની અંદર એ બાજુ અથવા એ વિસ્તાર સાઈડ તરાઈના જંગલો પણ આવેલા છે. હિમાલયની અંદર બાળકો તમે નામ સાંભળ્યું હશે, અમરનાથ, બદ્રીનાથ, કેદારનાથ જેવા યાત્રાના સ્થળો છે અને નંદા દેવી એ ત્યાંનું શિખર છે. બાળકો આ તમને ભૂમિ દ્રશ્યો છે એ 3 માર્કમાં પૂછાઈ શકે. કેટલા માર્કની અંદર? 3 માર્કની અંદર. નોટ કરી લેજો બાળકો કે ભૂમિ દ્રશ્યો વિશે જણાવો તો 3 માર્કમાં પૂછાઈ શકે. અહીં આપણે મુદ્દાઓ પાડી અને પોઈન્ટ વાઇઝ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો કે હિમાલયમાં અમરનાથ છે, બદ્રીનાથ, કેદારનાથ જેવા યાત્રાના સ્થળો છે અને નંદા દેવી એ ત્યાં પર્વત શિખર પણ આવેલું છે. ત્યાર પછી બાળકો પ્રાકૃતિક વારસાની અંદર ભૂમિ દ્રશ્યો પછી નદીઓ જોવાનું છે. બાળકો મોસ્ટ આઈએમપી છે, 2 અથવા 3 માર્કમાં પૂછાઈ શકે. 2 અથવા 3 માર્કની અંદર તમને પૂછાઈ શકે નદીઓ. અને બાળકો આનું એમસીક્યુ પણ ખૂબ જ આઈએમપી છે, એ તમને હું આગળ તમને સમજાવું એટલે કહીશ. ખૂબ આઈએમપી નદીઓ વિશે મુદ્દાઓ સાથે સમજાવશું આપણે. જોઈએ બાળકો, પ્રાચીન કાળથી નદીઓ છે એ પ્રાકૃતિક માર્ગ પૂરો પાડતી આવે છે. પ્રાચીન કાળથી આદિ અનાદિ કાળથી નદીઓ છે એ પ્રાકૃતિક માર્ગ પૂરો પાડતી રહી હતી. જળમાર્ગમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે નદીઓ. મોટી મોટી જે નદીઓ છે એ જળમાર્ગમાં પણ આજે પણ ખૂબ ઉપયોગી છે. અને આજથી હજારો વર્ષો પહેલાં પણ નદીઓએ પ્રાકૃતિક માર્ગ પૂરો પાડી અને સરસ મજાની વિશેષ ભૂમિકા ભજવી છે. બીજો પોઈન્ટ, ભારતીય સંસ્કૃતિ એ સિંધુ અને રાવી નદીના કિનારે વિકસી છે. જો બાળકો, કોઈ પણ સંસ્કૃતિ હોય, આજની તારીખે બાળકો તમે જોશો કે ઘણા બધા ગામડાઓ, મોસ્ટ ઓફ ગામડા છે એ નદી કિનારે વસવાટ કરેલા જોવા મળશે. શું કામ કે ત્યાંથી તેમને પાણી પીવા માટે પૂરતું મળી રહે. પણ આપણી જે સંસ્કૃતિ છે સિંધુ અને રાવી નદી કિનારે વિકસી છે. મોહેન્જો દડો જેવી આ સંસ્કૃતિઓ છે, તમે પિક્ચર જોયું હશે મોહેન્જો દડો, હડપ્પા જેવી સંસ્કૃતિઓ છે. આ મોહેન્જો દડો અને હડપ્પા જેવી સંસ્કૃતિઓ એમાં સિંધુ અને રાવી નદીને કિનારે વિકસી છે. શું કામે બાળકો તમને પ્રશ્ન થશે કે સાહેબ આપણી સંસ્કૃતિ છે સિંધુ અને રાવી નદી કિનારે શું કામે વિકાસ પામી, બીજી નદીઓ કિનારે શું કામે વિકાસ ન પામી? બાળકો, એનું એક રીઝન છે કે આ સિંધુ અને રાવી નદી છે એ સમયે સમૃદ્ધ, પાણીથી સમૃદ્ધ અને ભરપૂર હતી. અને એ સમયનું જનજીવન છે એ પાણીની શોધ માટે બીજે ભટકવું ન પડે એટલા માટે એ લોકો એવી નદીઓ જ પસંદ કરતા કે જે પાણીથી ભરપૂર અને સમૃદ્ધ હોય. એટલા માટે આપણી જે સંસ્કૃતિ છે, આદિ અનાદિકાળથી આપણી જે સંસ્કૃતિ ભારતની અંદર જળવાઈ રહી છે એ સિંધુ અને રાવી નદીને કિનારે વિકસી છે. એમસીક્યુમાં અથવા ખાલી જગ્યામાં પૂછાઈ શકે કે ભારતીય સંસ્કૃતિ કઈ નદીના કિનારે વિકસ્યો છે, તો આવશે સિંધુ અને રાવી નદીના કિનારે. ત્યાર પછી બાળકો, ભારતની મોસ્ટ ઓફ મોટી નદીઓ જોઈએ તો સિંધુ છે, ગંગા છે, યમુના, સરસ્વતી, નર્મદા, ગોદાવરી, કૃષ્ણા, કાવેરી જેવી લગભગ નદીઓએ ભારતના લોકજીવનમાં ગાઢ અસરો ઉપજાવી છે. બાળકો, એક સમજવા માટે અથવા વધારાની માહિતી આપું છું કે ભારતની સૌથી મોટી જો નદી કોઈ હોય તો એ છે ગંગા છે. અને પાણીના જથ્થામાં જો કોઈ સૌથી મોટી નદી હોય તે બ્રહ્મપુત્રા છે.
એવી જ રીતે બાળકો જે ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી આપણે જોઈએ તો એ નર્મદા છે. કઈ છે? તો કે નર્મદા છે. ઓકે, સમજી ગયા કે ભારતની સૌથી મોટી નદી તો કે ગંગા, અને પાણીના જથ્થાની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટી નદી કોઈ હોય તો એ છે બ્રહ્મપુત્રા. બાળકો આ જે નદીઓ છે ભારતની મોટી નદીઓ છે કે સિંધુ છે, ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, નર્મદા, ગોદાવરી, કૃષ્ણા, કાવેરી, બ્રહ્મપુત્રા, આ બધી જ લગભગ નદીઓ એ ભારતના લોકજીવનની અંદર ખૂબ એવી ગાઢ અસર ઉપજાવી છે. આ નદી કિનારે આ બધી નદીઓ છે એ મોસ્ટ ઓફ ઉત્તર ભારતમાંથી વહેણ કરીને આવે છે, જેને હિસાબે આ નદીઓ 12 માસ પાણીથી ભરપૂર અને સમૃદ્ધ છે. બાળકો આ તમામ નદીઓએ આ ઉપરાંત પીવાનું પાણી, વપરાશનું પાણી, સિંચાઈ, વીજળી, ખેતી, જળમાર્ગ જેવી આપણી મહત્વની જરૂરિયાતો સંતોષવામાં ખૂબ જ મદદ કરી છે. બાળકો નદી છે એ સિંચાઈ માટે, પીવાના પાણી માટે ખૂબ જ આવશ્યક છે. આ ઉપરાંત જળમાર્ગ માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આમ નદીઓએ ભારતીય પ્રજાના જીવનને સમૃદ્ધ અને મહત્વનું બનાવ્યું છે. માણસના લોકજીવન ઉપર ગાઢ અસર પાડી હોય તો એ છે નદીઓએ. નદીઓએ લોકોના જીવન ઉપર ઊંડી અસર ઉપજાવી છે અને પ્રજાનું જીવનને સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે. બાળકો આપણી સંસ્કૃતિમાં પ્રાચીન કાળથી નદી કિનારે ઉષા અને સંધ્યાના વિવિધ ભરપૂર સૌંદર્ય અને કલાસૂઝના કૌશલ્યોનો વિકાસ થયો છે. જુઓ બાળકો, આપણી સંસ્કૃતિમાં પ્રાચીન કાળથી લાંબા સમયથી નદી કિનારે ઉષા અને સંધ્યાના વિવિધ ભૂમિ દ્રશ્યો દ્વારા ભરપૂર કલા કૌશલ્યો અને એના કલાસૂઝના સરસ મજાનું આલેખન થયું છે. અને ત્યાર પછી બાળકો લાસ્ટ પણ જોઈએ, ખૂબ જ આઈએમપી MCQમાં પૂછાઈ શકે તેવો આપણે નદીઓને લોકમાતાનું બિરુદ આપ્યું છે. બાળકો વધારાની માહિતી આપું છું બાળકો, નદીઓને લોકમાતા કોણે કહી છે? તો કે કેકા શાસ્ત્રીએ આપણે નદીઓને લોકમાતાનું બહુમાન આપ્યું છે. MCQમાં તમને પૂછાઈ શકે કે લોકમાતાનું આપણે કોને ઉપનામ આપ્યું છે, તો નીચે ઓપ્શન તમને હોય તો એમાં નદીઓ આવશે. તો ખાસ યાદ રાખજો, MCQ છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે, પૂછાઈ શકે તેવો કે નદીઓને કયા ઉપનામથી ઓળખવામાં આવે છે, તો લોકમાતા, અથવા એમ પણ તમને પૂછાય કે નીચેનામાંથી લોકમાતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આપણા લેક્ચરમાં આપણે પ્રાકૃતિક વારસાની અંદર ભૂમિ દ્રશ્યો અને નદીઓ વિશે અભ્યાસ કર્યો. આજે જે ચલાવ્યું એ તમારે ફેરબુકમાં મુદ્દાઓ સાથે લખવાનું છે. હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વન્યજીવન અને વનસ્પતિ વિશે આગળનો જે ટોપિક છે એના વિશે ચર્ચાઓ કરીશું. થેન્ક યુ.